جی بسم الله الرحمن الرحیم GHA نیوز کې خوش آمدید. دا پنجاب نه پس د خیبر پختونخوا کې د روټۍ ریټونو باندې خبرې روانې دي. حکومت وزیر اعلیٰ صاحب اور فوڈ ډپارټمنټ روټۍ قیمتونه 100 ګرام چې کم دی 15 روپۍ او دا 200 ګرام چې کم دی په 30 روپۍ باندې هغه اناونس کړی دی. دې په وجه باندې بعض نن بیانو ریټونه څه لګیا دي مګر زړه ریټونه چلی مګر ریټونه چلی لګیا دي. دغه زم موجود ما د نن بیانو صدر خسته ګل صاحب سره. خسته ګل صاحب دا څه تاسو باندې خبرې باندې اګری کنه دا ریټ کوم چې حکومت اعلان کړی دی دا خو چل دی چې موږ په دې د دې اوس موږ غیر موجودګۍ کې دا اعلان کړی دی موږ ته نو خبر. اوس موږ دا اعلان چې دی دا وزیر اعلیٰ صاحب او وزیر خوراک صاحب کړی دی. موږ چې سار را پاسېدو خبر شو دی. اوس موږ مجبوره خلک یې موږ ډوډۍ چې ده دا اوس په 100 ګرام چې ده دا په 15 روپۍ شوه او 200 ګرام چې ده دا په 30 روپۍ شوه. او که دا وړه ګران شولو نو موږ سره دا لیکل وکړل چې وړه ګران شو تاسو سره بیا موږ کینو. فلحال زموږ هم دا فیصله وشوله اوس چې نه دې کې تاسو ته 500 روپو کم چې ریلیف ملاویږي لګیا دی په وړو کې هغې په مت کې هغې کې خو هم د نن بیان ته خو څه فایده ورسېده نه جی نن بیانو ته دې کې پیدا نشته ده. نن بیانو ته دې ټیم کې دا موږ ته 500 ونه چې موږ ته 1000 روپۍ ارزاني راغلی ډوډۍ کې 1000 روپۍ فرق راغلی ټوټه کې 500 راغلی دی. خو دا موږ ته دې ټیم کې هېڅ قسم موږ ته ریلیف نشته دی پیدا هم پکې نشته بس سر په سر روانې جي بس. مطلب تاسو دا وایي چې د ریټ کمیدو سره مطلب منبعي ته فلحال هېڅ فایده نشته هېڅ نشته. عوامو ته پیدا او عوام زموږ عوام دي بس جي. د پنجاب حکومت چې کوم سلسله روانه کړې ده هغې ته دا سیسټم به وي که د پنجاب هغې هلته سبسیډي ورکړله نو موږ له به هم دلته انشاءالله زموږ راشن کنټرولر صاحب موږ سره لوس کړی چې زه به تاسو له هم درکوم او موږ له به انشاءالله انصاف راکوي انصاف باندې به راز چلېږي. فلحال راشن کنټرولر صاحب څخه زموږ فیصله وشوله 100 ګرام په 15 روپۍ او 200 ګرام په 30 روپۍ دا وشوله فیصله وشوه پینل وشوله تاسو به دې اګرېږي موږ پې اګرې شو جي ٹھیک شو جی فیصله وشوه د ریټ په حوالې سره تاسو به دې باندې اګرېږي داسې دی چې موږ خو فیصله وکړله بس اګرې شو او چې کوم سرکار د طرفه ګورنمنټ خیبر پختونخوا د طرفه کوم اعلان شوی نو موږ صرف دغه یو ګیله وکړه چې یاره موږ سره پکې سلا مسلات نه دی شوی مشوره نه ده شوې هغه تحفظات زموږ دوی لرې کړله او آینده لپاره به داسې څه پروګرام کېدو انشاءالله په مشاورت باندې به کېږي لکه څنګه چې اوس د وړو ریټ کم شو موږ د روټۍ ریټ کم کړو او موږ بالکل دغه د دوی اعلان چې کوم دی دا موږ ومنلو نو داسې چې بیا کله وړه ګرانېږي او بیا به کینو او بیا به په هغې باندې د عوامو په مفاد دا اعلان به تاسو کله کوئ چې د روټۍ مطلب عوام ته خوشخبري به کله سناوئ چې روټۍ بس دا کم چې حکومت کوم اعلان کړی دی هغې باندې روټۍ ارزانه شوه دا خو زموږ پرون دا اعلان کړی دی او موږ نرخامه چې کومه ده سبا نه به انشاءالله چې زموږ نرخامې ټولو دوکانونو ته ورسېږي او هغې باندې به مکمل عمل درآمد شروع ٹھیک شو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حاجی فاروق انجمن منبعی ایسوسیشن کا صدر ہوں اور بات اس طرح ہے کہ ریٹ کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب بھی ہمارے ساتھ ریٹ کی بات ہوتی تھی تو اس میں باقاعدگی سے پرائس کمیٹی کے ممبران فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پشاور ضلع پشاور کے راجان یہ سب لوگ بیٹھتے تھے اور مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کرتا تھا. لیکن یہ پہلی بار اس طرح ہوا کہ چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ بس یہ نوٹیفیکیشن جاری کرو. تو حالانکہ یہ ہمارے منبعی کے مفاد میں بالکل نہیں ہے. بات اس طرح ہے کہ یہ فائن جو ہے 15,000 آپ عوامی مفاد میں خاطر یہ فیصلہ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ 15,000 روپے بولی فائن آتا ہے 15,000 روپے تک اس کی قیمت پہنچی ہے اور ہم سے یہی ریٹ لیا گیا 120 گرام اور 20 روپے میں. اور ابھی تقریباً جب ریٹ ہوا ہے اس ٹائم 11,000 میں یہ ریٹ ہوا ہے اور 1,000 تقریباً 1,800 روپے کا فرق ہوا ہے اور ایک دم ہم سے 5 روپے کمی کی گئی ہے. لیکن ہم عوام کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا ہے. عوام کی مفاد کی خاطر یہ فیصلہ ہم قبول کرتے ہیں. بالکل بہت شکریہ جی. اس وقت ہم اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر تدبیرہ صاحب ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے. تدبیرہ صاحب یہ بتائیں کہ جو ننبائیوں کے جو مسئلہ 2-3 دن سے چلتا آ رہا ہے آج اس کا کوئی دی اینڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ ننبائیوں جو آپ لوگوں نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. لاسٹ فائنل فیصلہ کیا ہوا ہے؟ تصبیح اللہ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر پشاور وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر خوراک صاحب کی ہدایت پر ہم نے کل سے آپریشن شروع کیا ہے اور ابھی تک ہم نے 51 ننبعیوں کو جیل بھیجا ہے اور آپریشن ابھی بھی شروع ہے مختلف علاقوں میں. خیبر بازار میں، ایت آباد میں، یونیورسٹی روڈ پر
लेकिन ननभाइयों की जो मेंबरान है, सदरान है, उसने ये फैसला माना है, नखनामा भी एक्सेप्ट किया है, उसने ऑर्डर दिया है प्रिंटिंग के लिए। आज शाम तक इसको नखनामे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कल से सारे पेशावर में नखनामे लगे होंगे। अगर इसके बावजूद भी नन भाई अपनी वो करते हैं तो इससे भी गिरफ्तारियाँ होंगी? बिल्कुल, मजीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी इंशाल्लाह। कोई रियायत इसके लिए नहीं होंगी। 15 रुपये पर 100 ग्राम और 30 रुपये पर 200 ग्राम। तस्बीला साहब, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि पूरे माह रमज़ान में आप ही स्क्रीन पे रहे, आप ही छापे मारते रहे, चाहे वो कसाब की दुकान पे हो, चाहे वो करियानी की दुकान पे हो, एक माहौल चलता रहा। फूड डिपार्टमेंट में और लोग भी हैं, सिर्फ आप ही क्यों सबसे आगे होते हैं, या क्या और लोग ड्यूटी नहीं करते? क्या वजह? ज़रा ड्यूटी तो सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं तो रमज़ान में खासकर 5 बजे घर से निकलता था, मंडी जाता था, फिर शाम तक मैं भीड़ में होता था कसाईयों के खिलाफ, सब्जी फरोशों के खिलाफ। और रमज़ान में हमने सिर्फ पेशावर में तकरीबन 14 लाख रुपए जुर्माना किया है। बड़ी वीडियो वायरल हुई हैं आपके मुख्तलिफ इशूज़ पे, खासकर कसाब की दुकान पे आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई, जो लोगों का कि आगे आए गोश्त ले जाए इस रेट पे, तो लोगों को बड़ी पजीराई आपको मिल रही होगी। बस दुकानों में हमने सरकारी रेट पर बहुत से दुकानों में गोश्त नीलाम किया था। खासकर ये बेशों का गोश्त नहीं तो 1000 रुपये में बेच रहे थे, हमने 740 रुपये में लोगों के सामने, मीडिया के सामने लोगों को दिया है सरकारी रेट पर। तो हम बस हमने कोशिश अपनी तरफ से भरपूर की है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे और इस नखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया तस्बीला साहब। इस वक्त हम राशन कंट्रोलर जमशेद अफरीदी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जमशेद साहब, ये ननभाइयों का जो 2 दिन से, जो 3 दिन पहले सीएम ने ऐलान किया था रोटियों के हवाले से, नखनामों के हवाले से, आज उसका फैसला मेरे ख्याल में फाइनल हो गया है या हो रहा है, इस हवाले से बताएंगे? जी, जिस तरह सीएम साहब ने ये अनाउंस किया था कि अभी चूँकि आटे का रेट नीचे गया है, तो इस वजह से अभी आवाम के लिए ये रिलीफ देना चाहिए कि हम रोटी का वज़न के साथ रेट भी हमने कम किया है। तो फर्स्ट टाइम पे तो हमने वो बहुत शार्ट टाइम था, हमने एसोसिएशन वालों के साथ नेगोशिएशन की, उन्होंने हमसे थोड़ा टाइम मांगा था कि हम, ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन में फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो हमें थोड़ा टाइम दे के हम अपने ट्रेडर के साथ और तंजीम के साथ अपने ये बात डिटेल से करें। तो हमने वो उनके साथ वो टाइम उनको दे दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि फिर बाद में हम अनाउंस करें और ये इम्प्लीमेंटेशन में मसले हो। तो खुद उन्होंने वो टाइम ले लिया और अपने तंजीम के साथ डिस्कस करके उन्होंने बाहमी मुशावरत से वो कबूल किया है और इंशाल्लाह उस पर अमल हो चुका है। ये नहीं है कि अमल होने वाला है, अमल कल से शुरू हो चुका है। मतलब नरखनामे ननभाइयों की दुकान में पहुंच जाएंगी? नरखनामों का मसला जो ये हमने उनको ये बताया था कि आप बेशक आर्जी तौर पर किसी स्लेट वगैरह पे लिख दे ताकि कंज्यूमर्स को पता चले, और उन्होंने पेनाफ्लेक्स टाइप का नरखनामा तंजीम वालों ने बनाया है और आज 6 बजे वो उनको हवाले हो जाएंगे और इंशाल्लाह कल सुबह से सारी दुकानों पर नखनामे अवेलेबल होंगे। जमशेद साहब, कुछ ननभाई ज़रा वो गिला भी कर रहे थे कि हमें सूबाई गवर्नमेंट ने हमें एतमाद में नहीं लिया और ये फैसला कर गया, मगर अवामी मफाद की खातिर हम इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें एक्चुअली वो जो हम जिस वक्त ये अनाउंस करने जा रहे थे, तो उससे पहले मेरी जो इनकी तंजीम है, इनके सदर साहब को मैंने टेलीफोन किया, तो वो सदर साहब की कोई फौत की हुई थी, वो मुमन एजेंसी जा रहे थे, रास्ते में थे, तो उसके जो सेकंड पेशावर डिवीज़न के सदर है हाजी रहीम साफ़ी साहब, उससे मेरी बात हो गई थी, पूरा डिटेल में उसके साथ डिस्कशन हुई थी और वो मेरे साथ राजी हो चुका था। उसने सिर्फ यही टाइम का जो मसला था, उसने ये कहा था कि मैं अकेले चूँकि अगर कोई फैसला करूं तो शायद तंजीम वालों को वो पसंद ना आए, इससे बेहतर है कि मुझे बिल्कुल कबूल है लेकिन उनको एतमाद में लेना पड़ेगा। तो ये एक दिन जो हमारा लगे वो इस वजह से लगे कि तंजीम वालों का मशावरत नहीं हुआ था। अभी चूँकि उनका मशावरत हो गया और इंशाल्लाह उन्होंने वो खुद कबूल किया, ऐसा नहीं है कि हमने जबरदस्ती इन पे तपाया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस पर अमल दरामद हो चुका है और जो वायलेशन करेंगे जो लोग। हाँ, ये सवाल मेरे पूछना था कि जो ननभाई इस बात को नहीं मानते या जो तरीकाकार हम लोगों ने साथ तय किया हुआ है उस पर नहीं चले, तो उसके लिए क्या जुर्माने का आप लोगों ने क्या रखा? देखो, इनके लीडरशिप से हमारी ये बात हुई है कि भाई इनके साथ हमने डिटेल पे सारा कुछ किया, हमने कोई ज्यादती गवर्नमेंट ने नहीं की है कि जबरदस्ती हमने
ये एक फैसला। हकीकत में जो रेट जिस एवरेज से कम हुआ है आटे का प्राइस, उसी रेट से हमने इनको रेट दिया है, उसी एवरेज से। तो इसमें कोई खफगी वाली बात नहीं है, इनको समझाया गया है और वो समझ चुके हैं। तो इसके बाद अगर कोई वायलेशन करेगा तो इनके खिलाफ हम ठीक ठाक कार्रवाई करेंगे, जिस तरह हमने पहले कर चुके हैं। जमशेद साहब, अब कुछ देखने में आ रहा है कि कुछ टाइम से राशन कंट्रोल जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बाजार में ऑपरेशन कर रही है। खासकर माह रमज़ान के महीने में देखने में आ रहा, सोशल मीडिया पे हर चीज़ जगह पे देखने पे आ रहा। ये कोई नया लाएमल आप लोगों ने बनाया हुआ है कि ये तरीक़ाकार रमज़ान के अलावा चलता रहेगा? ये देखो, जब हमारे ये सेक्रेटरी साहब आए हैं तो इसने सबसे पहले हमें ये कहा है कि भाई जब भी DPRC का मीटिंग हो तो आपने वहाँ पर रियलिस्टिक जो रेट है वो देने हैं। पहले अक्सर हम वो ऐसा करते थे कि रेट एक होता था हम दे देते दूसरा। अभी हमने सारे फूड आइटम, एसेंशियल फूड कमोडिटी के जितने भी रेट हमने दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल एक्यूरेट रेट दिए। उस पर हमने 1 महीना काम किए, मदर मार्केट से लेकर हत्ता तक कि एक लेबर अगर उसको सीए उसकी भी हमने चार्ज लगाए, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ करके उसके बाद हमने ट्रेडर्स को मुनासिब मार्जिन दिया है। और इसलिए इंशाल्लाह हमारा इस दफ़ा कारकर्दगी भी अच्छी थी और ज़्यादा कंप्लेंट भी अवामी पजीराई बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिली, अवाम तारीफ कर रहे थे माह रमज़ान के महीने में ऑपरेशन। खासकर आप लोगों के जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हैं तस्बीहुल्लाह साहब, उसके मुख्तलिफ ऑपरेशन पे लोगों ने बहुत ज़्यादा एतमाद का इजहार किया। असल में तस्बीहुल्लाह जो है वो बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ऐसे डिपार्टमेंट का हेड हूँ पेशावर डिस्ट्रिक्ट का, कि इधर हम किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते। हमारा काम यही है कि पकड़ना, दकड़ना और जेल भेजना और जुर्माने करना। तो हमसे लोग इस लिहाज से खुश नहीं होते हैं, अक्सर कोई कंप्लेंट गिला करते हैं। लेकिन हमारा ये ईमान है कि हम वो काम करेंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। जमशेद साहब, इसी तरह अवाम की पजीराई हासिल करते रहे, लोग खुश भी हैं राशन कंट्रोलर से कि जगह जगह पे छापे पड़ रहे हैं, दुकानदारों को पकड़ पकड़ जो ज्यादती करते हैं वो कर रहे हैं। आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।